فلسطین اور اسرائیل میں اصل جنگ کی کیا وجہ ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت کی جگہ ہے، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ یہیں سے اسرائیل کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہے، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی خاندان یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے خاندان یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ پاک نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ پاک کی بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں منصلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات منصلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں یہودیوں نے ناجائز اور نہ جانے کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے 2 الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ افزاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدہ کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر ہوئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا۔ 17 ماہ بعد مسلمانوں کی عبادت کا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب موڑ دیا گیا، جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت
ताबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए। वहां सफाई करवा कर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद महराज वाले वाक़ये की निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद अक्सा का नाम दिया। यहूदियों की दीवारें गिरिया भी उसी इहाते में मौजूद थी, तो लोगों की हसीयत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर था। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से जायद जंगें करके बैतुल मुक़द्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक ये खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवारे गिरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के अवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंगे अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ल आम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान में उन्हें ये अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थीं और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दजाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिलिस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे अरब ममालिक को इसे एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब उनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होगा, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनाकद की और यहूदियों के लिए मुआफी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के जानी दुश्मनों को एक सफ पर ला खड़ा किया और कुरान की बात भी सच हो गई कि यहूद व नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए और खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से मारते हैं और दीवारे गिरिया के पास रोते और अहो आजारी करते हैं। वो ये ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। उसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सरंगें बिछा दी गई हैं। इसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। इतला है कि ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन असल वजह थी सुर्ख गाय की, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गईं, जो इस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजर्बा किया। उन्होंने फिर उस तजर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं थे। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी ये थी कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उनका भी मुआयना किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ। यहूदी कुर्बे क़यामत और दजाल के ज़ुहूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दजाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गुरकुद के दरख्त लगा दिए हैं जो उन्हें पनाह देंगे। जिस जगह दजाल का हजरत ईसा के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, इस जगह वो दजाल के फिरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग किया है। असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या न पढ़ें हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों में उलझे हुए हैं। फिलिस्तीनियों के लिए सिवाय दुआ और एहतिजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में न आए? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खुरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं या बस सोशल मीडिया के तमाशाई हैं? अहले गजा के लिए ये जंग मारो या मुरझाओ का दर्जा तो रखती है ही साथ ये इसराइल के मुस्तकबल के लिए भी नहायत अहम साबित होने वाली है।
है, क्योंकि इसराइल के वजीर आजम नीतनयाहू ने हमास को मिटाने का बयान देकर अपना हदफ वाज़ेह कर दिया है। नीतनयाहू ने कहा है कि वो गजा पे कब्जा करेंगे। अब अगर वो ये हदफ हासिल नहीं कर पाते तो यकीनन दुनिया उसे इसराइल की हजीमत करार देगी। खुदा ऐसा ना करे कि अगर गजा पे कब्जा हो जाता है तो उसका मतलब होगा कि फिलिस्तीन का बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका। अहले गजा की जबानों पर एक ही जुमला है, अगर जिएंगे तो अपनी सरजमीन पर, मरेंगे तो भी अपनी सरजमीन पर। आप सब लोगों से गुजारिश है कि फिलिस्तीन के लिए दुआ करें कि वो हमेशा सलामत रहे।